اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بسترا کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے بستی کریا کریا فیضان رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بادشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت، آبروی خطابت، آبروی خطابت، رضوی دولہا، قادری دولہا، اشرفی دولہا، نوری دولہا، رضوی دولہا، برکاتی دولہا، نارہلی دولہا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں نے مانا کہ سنی گنہگار ہے، اعلیٰ حضرت کا لیکن وفادار ہے، ان کی مسلک کی جب بات آ جائے گی تو جان دے دیں گے احمد رضا کے لیے، جان دے دیں گے احمد رضا کے لیے۔ اور یہ شعر نقیب جلسہ آپ کی طرف سے، جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جتنے سنی ہے آتنکوادی نہیں، جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جتنے سنی ہے آتنکوادی نہیں۔ ملک کو صرف سنی بچا پائیں گے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے، ملک کو صرف سنی بچا پائیں گے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے۔ آ جائیے مسکراتے ہوئے مچل کے سبحان اللہ بول دیجئے، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان رضا برکاتی صاحب قبلہ، فیضان رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شاعر کہتا ہے کبھی بارود بم گولی کے عادی ہو نہیں سکتے، کبھی سبحان اللہ، اور لوگ کے بولے سبحان اللہ، کبھی بارود بم گولی کے عادی ہو نہیں سکتے، مسلمان جن کو کہتے ہیں فسادی ہو نہیں سکتے، کبھی بارود بم گولی کے عادی ہو نہیں سکتے، مسلمان جن کو کہتے ہیں فسادی ہو نہیں سکتے۔ اور میرا دعویٰ ہے ایمان کی بنیاد پر ارشاد، میرا دعویٰ ہے ایمان کی بنیاد پر ارشاد، علماء نبی آتنکوادی ہو نہیں سکتے، میرا دعویٰ ہے ایمان کی بنیاد پر ارشاد، علماء نبی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس فیضان رضا برکاتی صاحب قبلہ، آبروی خطابت، شہنشاہ خطابت، بادشاہ خطابت، رحمت عالم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ کم کیجئے تاکہ بارڈر تک پہنچے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ پہنچنا ہے اور بیٹھے ہوئے وہیں سے نعرہ پیش کیجئے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جتنے سنی ہے آتنکوادی نہیں، ملک کو صرف سنی بچا پائیں گے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے۔ جن کے بابا نبی، جن کے بابا نبی، جن کے شوہر علی، اس نے سادہ گزاری مگر زندگی، جن کے بابا نبی، جن کے شوہر علی، اس نے سادہ گزاری مگر زندگی، ملتی دولت نے وہ اگر چاہتی، کیا کمی تھی بھلا فاطمہ کے لیے، ملتی دولت نے وہ اگر چاہتی، کیا کمی تھی بھلا فاطمہ کے لیے۔ اللہ اللہ، پیغام آپ کے روبرو تک جا رہا ہے، ابھی سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت کا پیغام آپ سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت گھڑی میں غالباً 1:15 ہونے کو ہیں، منبر نور پر جماعت اہل سنت کے عظیم خطبہ نوقبہ تشریف رکھتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پیغام دینے والے ممبر نور پہ ہیں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہونے کی وجہ سے سب کو مائک کے حوالے نہیں کیا جا سکا، مگر سب کا سینہ یہی کہہ رہا ہے، سب کا دل یہی کہہ رہا ہے، سب کا عشق یہی کہہ رہا ہے، سب کا نظریہ یہی کہہ رہا ہے، سب کا پیغام یہی کہہ رہا ہے، سب کے دل کے دروازے سے یہی آواز آ رہی ہے۔ نہ تم دیکھتے ہو، نہ ہم دیکھتے ہیں، غریبوں کو شاہ ہم دیکھتے ہیں، نہ گولی نہ بارود بم دیکھتے ہیں، محمد کے دیوانے دم دیکھتے ہیں، نہ گولی نہ بارود بم دیکھتے ہیں، محمد کے دیوانے دم دیکھتے ہیں۔ گیا تو در پہ ولی بم چلوتا مگر غوث کا ہم کرم۔ رات میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا وہ پیغام
آپ کے روبرو میں نے پیش کر دیا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی، قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی، آدمی گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے محبوب کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان دہ ہے. اب خسارے میں ہے، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا قسم ہے زمانے میں. والعصر، قسم ہے زمانے سرکار کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، آدمی گھاٹے میں ہے. یا جناب ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ لفظ انسان قرآن کے سینے میں ہے، لفظ انسان قرآن کے کلیجے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اللہ اکبر. مگر کون انسان گھاٹے میں ہے؟ آگے پڑھو گے تو پتا چلے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا. ایمان والے کون کون سے لوگ ہیں؟ کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ کیا ہر آدمی گھاٹے میں ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں. ہر انسان گھاٹے میں نہیں. ابو بکر گھاٹے میں نہیں، ابو عمر وہ گھاٹے میں نہیں، طلحہ گھاٹے میں نہیں، زبیر گھاٹے میں نہیں، خبیب گھاٹے میں نہیں. پیغام آپ کے دے رہا ہوں، گھاٹے میں تو ابو لہب ہے، گھاٹے میں تو ابو جہل ہے، گھاٹے میں تو اتبا ہے، گھاٹے میں تو شیبہ ہے، خسارے میں تو ابو لہب ہے. ہر انسان گھاٹے میں نہیں ہے. نبی کے غلام کل بھی منافع میں تھے اور نبی کے غلام آج بھی منافع. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے محبوب کی. اب یہ بتاؤ جو لوگ سو رہے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، یہ جو لوگ جگ رہے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں؟ ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مانیں گے نہیں. یقین جانیے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ کا آثار ان کو بھی ہے. یہ بتائیے آپ چاہیں گے کہ آپ کے گاؤں کی بے عزتی ہو جائے؟ آپ چاہیں گے؟ بولیے نا. نہیں چاہیں گے تو جو میرے ہی گاؤں کی بات ہے اگر میں چاہوں گا کہہ دوں تو بے عزتی ہوگی. اسی لیے بار بار وہ پریشر دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے استنجا والا، کہہ دیجئے استنجا والا. معاملہ سمجھ میں آتا میرے گاؤں. آپ جب اپنے گاؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے تو میں کیسے کہہ سکتا ہے نا. لیکن بات آ ہی گئی تو سن لیجیے، سننا پڑے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ بڑے خاموش ہیں اس لیے سنانا پڑتا ہے. اور غور سے سماعت کیجیے. نتیجہ جلسہ اور اقبال بھائی صاحب قبلہ کا پیغام اور دیگر علماء ربانیین کا یہ پیغام ہے. یہ استنجا والے بار بار سمجھ رہے ہیں استنجا آپ لوگ. ہاں یہی معاملہ تھا کہ میرے گاؤں سے آج سے غالباً 18 سال پہلے، 18 یا 19 سال پہلے بارات جب گئی، دولہا سج کے بیٹھا ہوا تھا. امام صاحب ناطق جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ تشریف لائے اور رجسٹر رکھ کے پوچھا آپ دولہا ہے؟ کہا ہاں دکھتے نہیں ہے، صحرا مکنا لگائے بیٹھا ہوں. اس میں کوئی شک ہے کہ میں دولہا نہیں ہوں؟ کہا وہ تو پوچھا تھا آپ ہی دولہا ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ نے استنجا لیا ہے کہ نہیں؟ نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ نے استنجا لیا ہے؟ کہا مولانا میں دولہا بن رہا تھا، میں کیا جانتا ہوں استنجا کیا ہے، میرے باپ سے بلا کے پوچھئے وہی. پیار سے بولیے سبحان اللہ. کیا ہوا؟ کہا کہ میں کیا جانوں، میرے باپ کو بلا کے پوچھئے. اب جب باپ کو بلایا گیا کہا گیا کہ دولہے کا باپ کہاں ہے؟ وہ بیگ لے کر لیفٹ رائٹ کر رہے تھے. ادھر سے ادھر کتنے باراتی آئے کتنے باراتی نہیں آئے، کتنے لوگوں نے کھانا کھایا کتنے لوگ بغیر کھائے جانے کی تیاری میں ہیں، اسی کی گارڈن کر رہے تھے. ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ ہی دولہے کے باپ ہیں؟ کہا کہ لگتا نہیں، میرے ہاتھ میں بیگ ہے، میں کیسے پہچانا جاؤں؟ ہاں میں بھی ہوں دولہے کے باپ. مولانا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ نے استنجا لیا کی نہیں؟ کہا مولانا یہ عورتوں کا کام ہے، کہیں ڈال میں رکھ دیا ہوگا انہوں نے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں یہ عورتوں. اسی لیے نوکا ٹولہ کے مسلمانوں اور پرب و جوار کے آئے ہوئے سنیوں اتنے بھی جاہل آپ نہیں ہیں کہ استنجا نہ سمجھیں. اور جو قوم استنجا نہ سمجھ پائے وہ اسلام کیسے سمجھ پائے؟ پہلے پاکی سمجھو. الطہور شطر الایمان.
सफाई आधा ईमान है। लोग कहते हैं झूठ न बोलो ईमान बचा लो, शराब न पियो ईमान बचा लो, धोखाधड़ी न करो ईमान बचा लो, रहदनी न करो ईमान बचा लो, मेड़ न काटो ईमान बचा लो, सजदा दो कि ईमान बचा लो, रुकू करो ईमान बचा लो, तिलावत करो ईमान बचा लो, हज करो ईमान बचा लो, सच बोलो ईमान बचा लो, कुरान पढ़ो ईमान बचा लो, इबादत करो कुरान बचा लो। मैं कहना चाहता हूँ कल की तारीख में एक जुमला कहा जा रहा था, आज भी जुमले को पलट दिया अली के लाल ने। एक जुमला सभी बोलते थे, लेकिन करबला के मैदान में अली के लाल हुसैन ने वो जुमला ही पढ़ दिया। सब बोलते हैं जान है तो, अरे बोले ना, इसलिए मैं रुक गया ताकि देखूं यहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं। एक जुमला बोला जाता था, आज भी लोग बोलते हैं जान है तो, सारे लोग बोले क्या बोला जाता है, जान है तो जहान है। आपका बेटा बॉम्बे से चला और आके कसिया में वो लूट लिया गया, अल्लाह अकबर। आपका बेटा कसिया से चला और आकर के अर्जुन चौराहे पर लूट लिया गया, लेकिन बच गई उसकी जान। वो रोता हुआ आया, माँ की नजर पड़ी मेरे लाल आंखों में आंसू किस लिए है, बाप की नजर पड़ी नूरे नजर तू रोता किस लिए है। कहा बाइक छीनने वालों ने छीन लिया है, 10 मेरे तो बाइक को ले लिया है, पैसा जो कमा के ला रहा था उन्होंने ले लिया है, तो माने का मेरे लाल घबराने की बात नहीं है। जान है तो जहान है, माल गया तो क्या हुआ, दौलत गई तो क्या किया, चली गई, मगर जान तो बरकरार है। ए मेरे लाल सुन सुन, जान है तो जहान है, ये सब बोलते खैर कोई बात नहीं। पैसा चला गया जाने दो, अल्लाह अकबर, माल चला गया जाने दो, मकान लूट लिया गया जाने दो, दौलत लूट ली गई जाने दो, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। जान है तो, और आवाज आए, जान है तो। अभी वो आवाज नहीं मिल पा रही कि दूसरा जुमला मैं सुना दूं आपको, सुनना चाहते हैं जुमला तो बोलना पड़ेगा। जान है तो, सारे लोग हाथ उठा के बोले जान है तो, जान है। सब लोग यही कह के उसे सब्र दिलासा दिलाते हैं, छोड़, अगर तू बच गया तो फिर कमा लेगा, अगर दौलत तेरे पास आ गई तो फिर गाड़ी खरीद लेगा, छोड़ कम ना करना। जान है तो जान है। मगर अली के बेटे ने करबला में ये नारा नहीं लगाया, उन्होंने कहा ईमान है तो जान है, ईमान है तो जान है। जान को देकर अली के लाल ने कहा ईमान है तो जान है, ईमान है तो जान है, ईमान है तो कुरान है, ईमान है तो सजदा है, ईमान है तो बंदगी है, ईमान है तो तिलावत है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो खैरात है, ईमान है तो बंदगी है, ईमान है तो इस्लाम है, ईमान है तो इक़ाम है, ईमान है तो इखलाक है, ईमान है तो किरदार है, ईमान है तो दौलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा लाल बोले जान है तो जान है, अली का बेटा बोला ईमान है तो जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वल अस्र इन्नल इंसान, तवज्जो हो, इधर आ जाइए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है मुस्तफा जमाने की कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, आदमी घाटे में है। लेकिन ऐसे आदमी नहीं, ऐसे इंसान नहीं जो 8 बजे से लेकर 1 बजने को है नबी की नात सुन रहे हैं, नबी की बात सुन रहे हैं, पैगंबर का जिक्र सुन रहे हैं, शोरा की नातिया शायरी सुन रहे हैं। लोग बोल जाते हैं, कह जाते हैं कि मिलाद बहुत बाद में पड़ी गई, सरकार तो पहले आए मगर मिलाद बाद में। अरे जिस जलसे को अल्लाह ने किया, एक जलसा तौहीद का किया था और एक जलसा रिसालत का किया था। उस वक्त कुरान भी नहीं उतारा था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह। बड़ो प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। रब ने तौहीद में कहा लस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो रूहों ने कहा हाँ, कालू बला शहीदना, हाँ मौला तू हमारा रब है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, वक्त बहुत कम है। ये तौहीद का जलसा है, ये तौहीद का जलसा है। अल्लाह ने आदम को रूए जमीन पर भेजा, नबी के नूर बना दिया, बनाया नबी के नूर को, तब आदम का ज़हूर हुआ। नबी का नूर तैयार, तब आदम का ज़हूर हुआ। गौर से सुनिए, इससे पहले रूहों से जलसा हुआ।
बॉडी से जलसा हुआ। यकीन जानो आपके कल्ब में जो रूह डाली गई है उस रूह से जलसा हुआ, उस मुंह से खिताब हुआ। खिताब करने वाला अल्लाह है और सुनने वाले नबी आज़म है, सुनने वाले अल्लाह के बंदे हैं, मगर वो रूह की शक्ल में अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जो तमाम रूहों ने कहा था, गौस की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, कुतुब की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, अब्दाल की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, काफिर की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, मजूसी की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, कादियानी की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है, राफिदी की रूह बोल पड़ी तू हमारा रब है। जो दुनिया में आने वाला, जिस अंदाज को अपनाने वाला था, उसकी रूह पहले से मौजूद थी आलम अरवाह में। सब रूहों ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब दो, कालू बला शहीदना, हाँ परवरदिगार तू हमारा रब। एक जलसा हुआ दुनिया बनी न थी, एक जलसा हुआ कायनात को सजाया नहीं गया, एक जलसा हुआ आसमान को बनाया न गया। अब भी कहोगे कि नबी की मिलाद बहुत बाद में पड़ी गई और नबी की मिलाद पड़ी ही नहीं गई, तुम्हारा बाप नहीं पैदा हुआ था, मेरा रसूल जगमगा रहा था, मेरा महबूब जगमगा रहा था, मेरा हबीब जगमगा रहा था। पढ़ गई तो ना था, जब वो अल्लाह के पास था तो उसे नूर कहा गया, और जब बंदों के पास आया है तो उसको हुजूर कहा गया, उसी नूर को हुजूर कहा गया। नूरी लिबास में मुस्तफा अगर आ गए होते तो सिद्दीक की सदाकत नजर नहीं आती, नूरी लिबास में आ गए होते तो उमर की अदालत नजर नहीं आती, अगर नूरी लिबास में आ गए होते तो अली की शुजाअत नजर नहीं आती, नूरी लिबास में आ गए होते तो हुसैन की शहादत। नूर है मेरे मुस्तफा, मगर अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा तो 70,000 बशरियत का जामा डाल के भेजा। निगाहे पैगंबर से कोई आंख मिला ले? मूसा कलीमुल्लाह से जिसने आंख मिलाया तो भी उसकी आंख चली गई। यार से बोले सुभान अल्लाह, वो तो रसूलुल्लाह है यार, वो तो मेरे आका है। देखिए चाय नोशी का दौर चल रहा है, अफरा-तफरी का माहौल है और वक्त भी हो ही रहा है, आपके भी हिसाब से और मेरे भी हिसाब से। बहुत उलमा ने मुझे यकीन जानो संभाला, मैं तो कह रहा था कि तकरीर करूं तो करूं कैसे, मगर मैं आपके रूबरू खिताब कर रहा हूं। गौर से सुनिए, एक जलसा हुआ कब? जब हम रूह की शक्ल में थे तब। बोलिए कब जलसा हुआ? ये तौहीद का जलसा था, अल्लाह की वहदानियत का जलसा था। अल्लाह ने कहा कि फिर जमा करो। जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह अब? कहा अब सबको नहीं, सिर्फ नबियों के रूहों को इकट्ठा करो, रसूलों के रूहों को इकट्ठा करो। आदम से लेकर ईसा रुकुल्लाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारी रूहें पहले से बन के मुकम्मल ठीक थी, सबकी रूहों को इकट्ठा करो। अब जिब्रील बोले परवरदिगार अब क्या होगा? कहा वो तौहीद का जलसा था, ये मेरे हबीब का जलसा है। वो तौहीद का जलसा था, ये हबीब का जलसा है। और देखो जलसे में इतना लंबा खुतबा अल्लाह ने पढ़ा कि पढ़ते रह जाओगे कयामत तक। न ये खुतबा बदल सकता है, न उस नबी का रुतबा बदल सकता है। खुतबा भी लाजवाब है और जिसका रुतबा भी तैबा जैसन खोजले गुलाब ना मिली, उनका जलवा देखा तलवा के जवाब ना मिली। मूसा के तौरेत मिलल बा, ईसा के इंजील और सबूर पा दाऊद पे नाजिल सबसे कहे जिब्रील 312 जैसे दुनिया में किताब। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जो जा रहे हैं जाने दिया जाए, अगर रुके हैं तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, टिक गए हैं तो बोलिए या रसूल अल्लाह। भोजपुरी के शायर ने कहा रूह तैबा जैसन खोजले गुलाब ना मिली, उनका जलवा देखा तलवा के, उनका जलवा देखा तलवा के जवाब ना मिली। मूसा के तौरेत मिलल बा, ईसा के इंजील और सबूर बा दाऊद पे नाज़िल सबसे कहे जिब्रील 312 जैसे दुनिया में किताब ना मिली। उस रसूल की शान अभी आपने उम्र साहब किबला से भी, वेदो कुरान में, अल्लाह के कुरान से भी आपने समाप्त किया। लेकिन जो मजा कुरान में है ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये बात बाइबिल से फाइनल हो जाएगी कि नबी, वेद से पता चल जाएगा कि मुस्तफा नूर है, इंजील के वर्करदानी से पता चल जाएगा कि नबी नूर है, मगर जो सवाब कुरान में है किसी किताब में नहीं।
इससे पता भी चल गया कि मुस्तफा नूर है। और तफसीर में इमाम राज़ी ने फरमा दिया, तफसीर कबीर में, इन्नल मुराद बिन नूर मुहम्मद व बिल किताबिल कुरान, बेशक नूर से मुराद मुस्तफा है और किताब से मुराद कुरान पाक। मसला भी हल हो गया, सवाल भी मिल गया। लफ्ज़ एक कुरान का आपने अदा किया, 10 नेकियां मिल गई। मोहब्बत से बोलिए, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पर 10 नेकियां, और 10 नेकियां भी मिल गई, पता भी चल गया। हालांकि ऐसा है कि किसी भाषा में सरकार को याद किया जाए, जो जैसा हो वैसे याद करे। बंगला जानता हो तो बंगले में नबी को याद करे, मराठी जानता हो तो मराठी में। भाषा में कैद नहीं है। तभी तो बंगाल के एक इंसान ने कहा था, अरब नोमिर आगमनी धन्य होलो कुरैशी कुल, मानव दानव जिन फरिश्ता उठ ले या रसूल इलिन आबाद मदेर नबी, सलाम पढ़िए शुरम करी जो रूजो सलाम है ये गुंजरी। यानी पूरी दुनिया में सलाम होने लगा जब अरब में मुस्तफा तशरीफ लाए, पूरी कायनात में सलाम गूंज उठा। जब आमिना के लाल मक्के में पैदा हुए, अरब नबी आगमनी, अरब के धरती पर मुस्तफा का जब आगमन हुआ तो हर शक्ल बोल रहा था या रसूल अल्लाह, आसमान का तारा बोल रहा था या रसूल अल्लाह, दुनिया का नजारा बोल रहा था या रसूल अल्लाह, और काबे का सलाम कर रहा था। अल्लाह व कसम वन नबियो, आखिरी जमान मुबारक हो लोगो, आखिरी नबी पैदा। इंसान बोले तो इंसान क्या, यकीन जानो बुत भी बोल पड़े कि मुस्तफा आ गए, बुत बोल पड़े कि मुस्तफा आ गए। हजरात मुहतरम, इसलिए आप बड़े लायके मुबारकबाद हैं कि रबीउन नूर के मुकद्दस महीने में आपने ये मिलादुन नबी का जलसा सजाया रचाया। हम घाटे का सौदा नहीं करते, हम जब भी करते हैं तो मुनाफे का सौदा। मुनाफे की बात आ गई तो एक बात सुना देता हूं इंशाअल्लाह। जो अच्छा होता है ना, वो अपने आप को छुपा के रखता है। जो मुत्तकी होता है वो अपने आप को छुपा के रखता है। जो परहेजगार होता है वो ऐसा काम करता है कि जमाना उसका नाम नहीं। लोग कहते हैं ये दिन भर घूमता रहता है, ये दिन भर पागल बन के इधर उधर रहता है। और यकीन जहां अल्लामा शुरूफ कादरी ने गालिबन लिखा कि जिसको अपनी विलायत छुपानी हो वो मौलवी बन जाए, है ना। दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। क्यों? आज आपका ईमान इतना खतरे में है, इतना गड़बड़ है कि ये देखिए इतना शानदार शामियाना आपने लगाया नबी के लिए, गुब्बारों को फुला दिया नबी के लिए, और डेकोरेशन का इंतजाम किया नबी के लिए, लाइटें आपने लगा दी नबी के लिए, उलमा को आपने फुला दिया नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और मैं बोल के जा रहा हूँ, लोग कहते हैं कि नबी जब पैदा हुए, और वो लोग नहीं कुछ अच्छे पढ़े लिखे खास आलिम भी कह दिया करते मौलाना, नबी जब पैदा हुए तो सजदे में सजदा करते हुए पैदा हुए और बोलते हुए आए कि रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और इसी को मौजू बना के कहते हैं, देखो जब हाफिज मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, अजीज मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, गौसे आजम ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, मखदूम आजम ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, इमाम आजम ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, कुतुबुद्दीन ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, अलाउद्दीन ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, निजामुद्दीन ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, वारिस पाक ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला कहा, गौसे पाक ने सजदा किया सुभान रब्बियल आला कहा। बनाते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं, कहते हैं कि नबी ने तो रब हबली उम्मती कहा, मगर इतने अजीम शख्सियतों का हाल ये है कि सब सजदे में सुभान रब्बियल आला कहते हैं और मुस्तफा सजदे में रब हबली उम्मती कहते हैं। मैंने कहा सवाल को वही कंट्रोल करके गुफ्तगू करो, लाओ एक ऐसा इबादत का सजदा जहां मुस्तफा ने रब हबली उम्मती कहा हो, लाओ ऐसे बंदगी का सजदा जहां रसूलुल्लाह ने रब हबली उम्मती कहा हो। मेरे नबी ने सजदे में सर रख करके सुभान रब्बियल आला कहा, चाहे वो फज्र का सजदा हो, नबी सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, चाहे वो असर का जोर का सजदा हो, नबी सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, चाहे वो असर का सजदा हो, नबी सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, चाहे वो मगरिब का सजदा हो, नबी सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, चाहे वो इशा का सजदा हो, सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, चाहे वो तहज्जुद का भी सजदा हो, मुस्तफा सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ किसी भी किताब से साबित करो कि मेरे मुस्तफा ने सजदे में
سبحان ربی اعلیٰ نہیں کہا، لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ تو سجدے میں، سر سجدے میں تھا۔ اس وقت مصطفیٰ نے سبحان ربی اعلیٰ نہیں کہا بلکہ رب حبلی امتی کہا۔ اسی کو موضوع بنا کے لپیٹ کے آگے مت لے جانا، حضرت سے مت پوچھنا ورنہ بھٹک جاؤ گے، سیدھے اعلیٰ حضرت سے پوچھو گے تو راستہ طے ہو جائے گا۔ بریلی کے امام بول پڑیں گے کہاں بھٹک کے جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کا وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اپنی امت کی شفاعت کا سجدہ تھا۔ بریلی کے امام بول پڑتے ہیں یقین جانو پہلے سجدے پہ روز اول سے درود یادگار یہ امت پھرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا۔ میں نے کوئی واقعہ بھی آپ کے روبرو نہیں کیا، بس مختصراً کیا، اس لیے ٹائم کم ہے نا، اور آپ کے پاس بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ وہ بھی نہ سنا ہو، سنا دے وہ، غور سے سنیے۔ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ امت کی شفاعت کی سجدہ تھا۔ تبھی تو سرکار نے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو بخش دے۔ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ میری امت کیا سے کیا کرے گی، کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ایک نقطہ اور سن لو، جب جھنڈا لے کے چلے تھے جبریل تو اکیلے تھے کہ کچھ اور؟ بولیے کچھ اور لوگ تھے اس میں؟ فرشتوں کے سردار کے علاوہ کوئی اور فرشتہ تھا؟ جھنڈا لے کے آئے تھے نبی کے ولادت پر، اللہ نے کہا 3 جھنڈا لو، ایک جھنڈا کعبہ پہ لگا دو تاکہ میرے بندے اپنے گھر، میرے بندے اپنے گاؤں کے مسجدوں پہ لگا، ایک جھنڈا لگا دو آمنہ کے محل پر تاکہ میرے بندے اپنے مکان پہ لگا دے، ایک جھنڈا گاڑ دو بیت المقدس کے سینے پر تاکہ لوگ مزار اولیاء پہ جھنڈا لگائیں۔ 3 جھنڈا لے کے جبریل چلے، حکم خدا پا کر چلے، مگر پلٹ گئے وہیں پہ جب رب نے کہا ٹھہر جاؤ جبریل۔ مولا حکم تو نے دیا لے جانے کے لیے، ٹھہرا کیوں رہا ہے؟ حکم رب ہوا کہ اکیلے مت جاؤ، میرے حبیب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہونے والی، اکیلے مت جاؤ۔ کہا مولا تو کا 70,000 فرشتوں کو لو، 70,000 نورانی ملائکہ کو ساتھ میں لے لو، اور درود کے نغمات اور سلام کے گلدستے پیش کرتے ہوئے رسول اللہ کی آمد پر آمنہ کے محل کے قریب چلے جاؤ۔ حضرت جبریل جب چلے 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں تو اس میں اسرافیل بھی موجود تھے، میکائیل بھی موجود تھے، حد تو یہ ہے کہ اس میں اسرائیل بھی موجود۔ اسرائیل جانتے ہیں کس کا نام ہے؟ اسرائیل پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولے اسرائیل کس کا نام ہے؟ تو جواب ہوگا اسرائیل ملک الموت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ارے بولیے نا، اسرائیل کس کا نام ہے؟ ملک الموت کا نام اسرائیل۔ کہے مولا اسرافیل چلے جائیں تو کام چل سکتا ہے، اس لیے ان کا کام سر پھونکنا ہے، ان کو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی جی، اور میکائیل بھی رک چلے جائیں جلوس میں تو کام چل جائے گا، اس لیے ان کا کام روزی پہنچانا ہے، بارش برسانا ہے، آج نہیں تو کل روزی چلا جائے، آج نہیں تو کل بارش برس جائے۔ میرے مولا اور جبریل کا کام وحی کا لانا ہے، مگر آج تو وحی آ رہا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جن کا سب کو انتظار ہے، آج وحی کی ضرورت نہیں، اسی کی ضرورت ہے، وہ آ رہا ہے۔ اے مولا مگر میرا کام تو ہر وقت ہے، میں روزانہ اتنے روحوں کو نکالتا ہوں، میں جاؤں گا تو جلوس ہے، جلوس گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ میں بھی معاملہ حل ہو جائے گا، 3 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 4 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ اے اللہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے تو پورا دن بھی جلوس میں لگ سکتا ہے، تو روح نکالنے سے میں محروم رہ جاؤں گا، مولا میں چلا جاؤں گا جلوس میں تو روح نکالے گا کون؟ قدرت نے آواز دیا اسرائیل تجھے پتا نہیں، آج کے دن پوری دنیا میں کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی، اس لیے میرا حبیب جا رہا ہے دونوں عالم کا تبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس دن نبی پیدا ہوئے کسی کو مارا نہیں گیا، اگر کسی کا بیٹا مر جاتا تو اس یقین خوشی ہے، آنسو نکل جاتا۔
किसी की बीवी चली जाती तो शौहर के आंखों से आंसू निकल जाता, और रब को यह गवारा नहीं था कि मेरा महबूब चाहे और दुनिया आंसू बहाए, मेरा हबीब चाहे और दुनिया रोती हुई नजर आए। खुदा को गवारा नहीं, इस्राइल आज किसी की रूह नहीं निकाली जाएगी। जब तू भी जुलूस में शामिल होगा, आज बाहर का मौसम आ गया है। नबी जब तक आए न थे, मक्का में बेटियां दबाई जाती थी और भारत में बेटियां जलाई। एहसान है मुस्तफा का, एहसान है मेरे सरकार का, जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए मक्का में, और मक्का की गोद में जब देखा कि बहुत उसको फजूर का माहौल और बाजार कत्लो गरत का गर्म है, एक पूरा बाप अपनी बेटी को कांधे पे रख के ले जाता था, कांधे पे कुदाल, नन्ही सी बच्ची को भी अपने कांधे पर इधर पैदाइश होती थी उधर गाड़ देता था वो बाप, लेके जा रहा था वो। सरकार तशरीफ ला के आगे से रास्ता बना करते हैं, कहा कौन, तू बता कि तू कौन, कहा कि इसको ले जा रहा हूं दबाने के लिए, कहा तो मैं आया हूं इस बच्ची को बचाने के लिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मैं ले जा रहा हूं इसे दबाने के लिए, नबी बोले कि मैं आ गया हूं बचाने के लिए। पूरा बाप बोला तू कहे कौन, रसूल बोले कि तू है कौन, कहा मैं इस बच्ची का बाप हूँ। नबी ने कहा मैं इस बच्ची का रसूल पाक हूँ। कहा कि आप कौन है तेरे कहने वाले, ये बेटी मेरी है, तो मुस्तफा बोले उम्मती मेरी है, इसलिए आज के बाद बेटियां दबाई नहीं जाएगी और वक्त के अंदर बेटियां जलाई। नबी आ गए, पसीना न हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से, पसीना न हो शर्मसारों से कह दो। आखिरी बात सुनिए, धीरे धीरे अब स्टेज भी खाली हो रहा है, मगर आपको दाद दे के जाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। फिर कल अगर प्रोग्राम होता तो मैं अपनी तरफ से मिठाई लालमोहन लेके आ जाता और जितने लोग हैं सबको बांट, लेकिन उतना इनाम ही नहीं मिल पाया है कि मैं खरीद लूं, वो भी 260 रुपया किलो है। अल्लाह हो गया है, सुभान अभी है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की मिठाई आप खा लीजिए, फिर जिंदगी बरकरार रहेगी तो खिलाया जाए। गौर से सुनिए, पसीना न हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो, और मुझे भाग गए हैं खजूरों की झुरमुट, यही खुल्द के सब्ज़दारों से कह दो, और मोहम्मद चढ़े हैं सूए अर्श आज़म, अदब से रहे चांद जमाने के आमदों को अहमद की मंजिल बता दे जरा 30 पारों से कह दो। बस आखिरी बात कहूँ 5 मिनट के अंदर, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने महबूब की इंसान घाटे में है, आदमी घाटे में है, बेशक आदमी खसारे में है। अल्लाह हो, लेकिन हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, सिद्दीक़ अकबर घाटे में नहीं। इसलिए इल्लल लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ है, वामिलुस सालिहात से मुराद फारूक आज़म है, वतवासौ बिल हक़ से मुराद उस्मान गनी है, वतवासौ बिस सब्र से मुराद मौला अली। घाटे में नहीं है, ये खसारे में नहीं है, इंसान ये भी हैं। सुभान अल्लाह, जो थे 12 बजे तक वो भी इंसान थे, और जो हर 1 बजे तक वो भी। लेकिन उनके में आप में बहुत फर्क हो गया। कबूलियत की घड़ी आ गई, मग़फ़िरत की सनद वाली वो घड़ी, न जाने किसकी दुआ मौला सुन ले और निजात का परवाना हो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो मेरी माँ और बहनें रुक गई, हो सकता है कि खुदा इनसे राजी हो जाए और जन्नत पुकार के बोल उठे, नबी के गुलाम बहराइच का शहंशाह नहीं, बहराइच का वो आशिक जो है तरन्नुम बहराइची ने जो जुमला कहा था, क्या शान है तुम्हारी सरकारे आला हजरत, जाऊं मैं तुम पे वारी सरकारे आला हजरत, खूने जिगर से सींचा बागाते सोचा न दुनियादारी सरकार। कलाम तो बहुत लंबा है, मगर एक शेर पढ़ता हूँ कि रिजवान खुल्द बोलेगा जो बरेलवी है। रिजवान खुल्द, रिजवान जानते किसका नाम है? मेरे भाई का। किसका नाम है? आपके भाई का नाम रिजवान है ना, या नकीब साहब के भाई का नाम है रिजवान खुल्द। जब रिजवान खुल्द कहूँ तो समझ जाइएगा जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। खुल्द के माने जन्नत,
رضوان خود بولے گا جو بریلوی ہیں آ جائیں باری باری سرکار اعلی حضرت، رضوان خود بولے گا جو بریلوی ہیں آ جائیں باری باری سرکار اعلی حضرت، اور کفار چھوڑ بھاگے میدان ہے ترنم ماری ہے جب سرکار اعلی حضرت، رضوان خود بولے گا جو بریلوی ہیں آ جائیں باری باری سرکار اعلی حضرت۔ غور سے سنیے، میں ایک واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ بچپن سے لے کر پچپن تک کسی نے نہیں بتایا، جہاں بتایا ہوگا وہاں بتایا ہوگا مگر یہاں نہیں، اس لیے کبھی یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ کون ہے، پیار سے بولیے کون ہے؟ نوکا ٹولہ۔ کتنے لوگ زمین میں دفن ہو گئے مگر کل بھی نوکا ٹولہ تھا، آج بھی نوکا ٹولہ ہے اور صبح قیامت تک نوکا ٹولہ رہے گا۔ اسے کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ تلوار کے زور سے پرانا ٹولہ کر دے، یہ جب بھی رہے گا تو نیا رہے گا۔ خون کے دھارے بولیں گے نوکا ٹولہ، مسجد کے مینارے بولیں گے نوکا ٹولہ۔ اب سے بولے نوکا ٹولہ، پشیمانہ ہو شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے ان کے مروں سے کہہ دو۔ ایک جملہ میں کہہ کے رک گیا کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں، قسم خدا کی آنکھ سے آنسو نہ نکل گئے تو پھر بتا دینا، مگر سنو تو یار تقریر ہو کیسی، سنو تو معاملہ حل ہو کیسا۔ پوری رات اگر کہا جائے اور پوری رات الحمدو کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک میں پڑھ دوں اور ترجمہ نہ کروں تو آپ ویسے کہ ویسے ہی رہتا۔ بے شک بے شک ترجمہ ہے، ترجمہ سمجھیے تو پتا چلے۔ ایک بادشاہ جو تہجد گزار ہے، آخری بات سنیے، ایک بادشاہ جو بولیے وہ ایک بادشاہ جو تہجد گزار ہو جب اتنا ہے تو پھر عبادت گزار کتنا ہوگا۔ ہم بھی مومن بن کر اللہ کی بندگی کریں۔ وقت دھیرے دھیرے جس ٹائم میں ختم کرنا چاہتا تھا وہ ٹائم ہو چکا ہے، اور آپ لوگ بکھرے ہوئے ماحول میں سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ آپ کو روک دیں، ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا غالباً۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ کب کسے کہاں لانا ہے، اور یہ علماء جانتے ہیں کہ کب کس موقع پہ کس کو بلانا ہے۔ ان کو پتا ہے چندہ آپ کراتے ہیں، چندہ آپ دیتے ہیں، جلسہ یہ کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابو دو چار مائیں اور بچی ہوں تو بلا لا، لے کے آ جاؤ ہاتھ میں، اصول لو محبت سے، اس لیے کہ اب اس کے بعد یہ دیوانہ نظر نہیں آئے گا، یہ پروانہ نظر نہیں آئے گا۔ جس کے مقدر میں ہوگا نا کہ میں بھی ان کا 1 روپیہ کھا لوں، وہی ماں اور بہن محبت کا صحیح ہے۔ جن کے اندر نہیں ہوگا نا وہ لے کے چلی جائیں گی اور میلے میں مونگ پھلی اور انڈا کھا کے ختم کر دیں گے۔ ان کا میلہ نہیں لگا ہے، ٹھیلا نہیں لگا ہے تو میلہ کہاں سے لگے گا؟ یقین جانو سچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی میں یہ دیوانہ بہت پہلے ہی سے آ جانا چاہیے، لگ رہا تھا کہ میری باری میں یہ بچہ سو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی صاحب نے سب لے لیا، ہاں چلیے کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے لے لیا تو ہماری ہی تو بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے کسی بھائی کے گھر کا چولہا جل جائے وہ بتانے جا رہا تھا، یقین آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے محبت کا گلدستہ